السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورس، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے سبق نمبر 11 کا بقیہ حصہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، جو کہ ہے سکون کے بارے میں۔ اس سے پیچھے ہم نے اس کی پہلی مشق پڑھی، یہ اب ہمارے پاس دوسری مشق ہے اسی سے ریلیٹڈ، اسی سے ملتی جلتی۔ تو اس مشق میں ہم تقریباً حروف ایک ہی جیسے ہیں، تو ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کہ اس کو رواں پڑھیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر حروف کو، ہر لفظ کو آپ نے ہجوں کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جو کوئی مشکل حرف ہوا میں اس کو ہجوں کے ساتھ پڑھ دوں گا۔ تو چلیے ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان میں سے تقریباً ایسے حرف ہیں جو آپ نے پہلے پڑھ رکھے ہیں، تو یقیناً آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگر پھر بھی کسی قسم کا مسئلہ ہوا پڑھنے میں تو ہم اس سے رابطہ میرے واٹس ایپ نمبر پہ یا کمنٹ میں کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے قل، قاف مستعلیہ کی ہونے کی وجہ سے ہم نے موٹا پڑھا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ان، نیکسٹ عن، نیکسٹ من، اس کے بعد بل۔ سمپل صرف ایک حرف کو اگلے حرف سے جوڑ دیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس لم، اس کے بعد کم، نیکسٹ ہم، اس کے بعد ہمارے پاس ذال کس کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ قاف، اور قاف ہمارے پاس ہے ہمارا حروف کلکلا، تو ہم اس کو اپنی لوٹتی ہوئی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے ذوق۔ ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں، ذوق۔ نیکسٹ ہمارے پاس پھر دال ہے، دال ہمارے پاس پھر کلکلا ہے اور مستعلیہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے قد، موٹا پڑھیں گے اور دال کو واپس نکلتی آواز کے ساتھ قد۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلی لائن پہ ہے اس طابر۔ آپ تقریباً اس طرح کے حروف تختی نمبر 6 میں پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، تو آپ کو ہجے کرنے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی پریشانی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے مستطر۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے فاغفر۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے اعین، عین کو اور الف کو واضح فرق رکھنا ہے، اعین۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے اعنابا۔ ادھر اب ہمارے پاس الف سے پہلے زبر آ گئی، تو اس لیے ہم نے اس کو کھینچا ہے، الف مدہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے اگلی لائن پہ زجراتن، جیم چونکہ کلکلا ہے اس لیے ہم نے اس کو جنبش کی آواز سے پڑھا ہے، یعنی واپس نکلتی آواز کے پڑھا ہے، زجراتن۔ نیکسٹ پر ہمارے پاس کلکلا ہے نطفتن، اس کے بعد پھر ہمارے پاس کلکلا ہے مدہنون، واو مدہ بھی ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گئی، واو مدہ ہے، یہ واو مدہ کی تعریف ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ابوابن۔ ادھر ہمارے پاس با ہے جو کہ کلکلا ہے اور اس کے بعد الف مدہ ہے، کیونکہ الف سے پہلے ہمارے پاس زبر آ گئی ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے ابوابن۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ففرق، قاف چونکہ کلکلا ہے تو ہم اس کو واپس نکلتی ہوئی آواز یعنی لوٹتی آواز سے پڑھیں گے، جنبش کی آواز سے پڑھیں گے، اپنے ہمارے مخرج میں جنبش سی ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے یقرب، یقرب کیونکہ ہمارے پاس قاف کلکلا ہے اور را کے نیچے زیر ہے، اس لیے ہم نے را کو باریک پڑھا ہے، اور بعد ہمارے پاس مستعلیہ ہے، پر پڑھا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے یغنی، یغنی، غین مستعلیہ ہے تو ہم اس کو پر پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس کلکلا آ گیا، کس طرح پڑھیں گے؟ واپس لوٹتی ہوئی آواز کے ساتھ، جیسا کہ تجری، تجری۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جمعن، اس کے بعد فتحن، فتحن۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے، اس کے میں ہجے کاٹ دیتا ہوں، میم حمزہ پیش مو۔ ہم نے جھٹکا کیوں دیا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس حمزہ ساکن ہے، تو ہم نے رول پڑھ رکھا ہے، اصول پڑھ رکھا ہے کہ حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے، تو ہم پڑھیں گے مو، میم زیر می، نون یا زیر نی، مؤمنی، نون زبر نہ، مؤمنین۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس حمزہ ساکن آ گیا، تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ جھٹکا دے کر، مؤمنون، واو مدہ ہے اس لیے ہم نے کھینچا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس پھر ہے حمزہ ساکن والا حروف،
मीनून, मोहम्मद की वजह से हमने इसको खींचा है। उसके बाद हमारे पास है मुस्वादतुन, हमारे पास हमजा साकिन है और उसके बाद स्वाद है मुस्तालिया का, झटका दिया है और उसके बाद पुर पड़ा है, मोटा पड़ा है, मुस्वादतुन। नेक्स्ट हमारे पास है, इसके मैं कर देता हूँ, हमज़ा क़ाफ़ ज़ेर इक़ रा, हमज़ा ज़बर रा इक़ रा। क़ाफ़ हमारे पास कलकला है, हमने गूंजती हुई आवाज़ के साथ पढ़ा है और अलिफ के ऊपर हमारे पास जज़म आ गई, यानी हमज़ा के ऊपर हमारे पास जज़म है, तो हम इसको झटका देकर पढ़ेंगे, इक़ रा। नेक्स्ट हमारे पास है श नून, हमज़ा साकिन है क्योंकि अलिफ के ऊपर हमने पढ़ रखा है कि कोई भी हरकत आ जाए तो हम उसको हमज़ा पढ़ेंगे, तो इधर भी हमज़ा हमारे पास हमज़ा साकिन है तो हम इसको झटका देकर पढ़ेंगे, श नून। नेक्स्ट हमारे पास है क सन, उसके बाद हमारे पास है बी स। याद रखें कि हम हमज़ा साकिन की वजह से हम इन तमाम हरूफ को झटका देकर पढ़ रहे हैं, बी स। नेक्स्ट हमारे पास है यश, उसके बाद हमारे पास है नश। तो मैं आपके आसानी के लिए इस आखिरी हरूफ को जो के साथ पढ़ देता हूँ, देखने में तो कोई मुश्किल बात नहीं है लेकिन फिर भी सुन लीजिए, नून ज़बर न, शीन हमज़ा ज़बर श, नश। हम इसको झटका देकर पढ़ेंगे जैसा कि नश। नेक्स्ट हमारे पास है इज़्मुन, नेक्स्ट हमारे पास फिर बा है और बा हमारे पास क्या है, कलकला, तो हम इसको गूंजती हुई आवाज़ के साथ पढ़ेंगे जैसे कि यबहथ। नेक्स्ट हमारे पास है अहया, उसके बाद उख रा पर खड़ा ज़बर है इसलिए हमने इसको रा को मोटा पढ़ा है और खा भी मुस्तालिया है, इसको भी मोटा पढ़ा है, उख रा। नेक्स्ट हमारे पास है बा, इस हर्फ में तो बा हमारे पास कलकला है तो हम इसको पढ़ेंगे इज़हब, इज़हब। नेक्स्ट हमारे पास है फिर कलकला, उशदुद, उशदुद। नेक्स्ट हमारे पास फिर बा है, बा हमारे पास कलकला लेटर है तो हम इसको पढ़ेंगे इरकब, इरकब। नेक्स्ट हमारे पास है हुशिरत, रा पर ज़बर की वजह से हमने रा को बोल पढ़ा है, हुशिरत। नेक्स्ट हमारे पास फिर रा पर ज़बर है तो हम पढ़ेंगे नुशिरत। नेक्स्ट हमारे पास दुआद है, दुआद भी हमारे पास मुस्तालिया है और रा हम पूरा पढ़ेंगे, रा पर ज़बर है चूँकि इसलिए अहबरत। एक बार फिर से पढ़ते हैं अहबरत। उसके बाद हमारे पास अगली लाइन पे है तो हमारे पास मुस्तालिया में से है तो हम पढ़ेंगे तुमीसत, तुमीसत। नेक्स्ट हमारे पास है फुरिजत। नेक्स्ट हमारे पास है नोसीफत। उसके बाद हमारे पास मुस्तालिया वाला है तो हम पढ़ेंगे युलमून, चूँकि वो हमारे पास मुस्तालिया है तो हम इसको पूरा पढ़ेंगे युलमून। नेक्स्ट हमारे पास है यज़हरु। एक बात याद रखिएगा कि इसको ज़ा या दाल से हम इसको नहीं मिला सकते, उस तरह नहीं पढ़ सकते क्योंकि हम इसको पढ़ेंगे यज़हरु। नेक्स्ट हमारे पास है इस बिर, स्वाद मुस्तालिया है मोटा पढ़ेंगे। नेक्स्ट बैनकुम। नेक्स्ट हमारे पास है बैनहुम। नेक्स्ट हमारे पास फिर मुस्तालिया है पूरा पढ़ेंगे फदलिका। नेक्स्ट हमारे पास है अलैहिम, क्योंकि यालीन की वजह से या साकिन से पहले ज़बर है, यालीन होगा तो यालीन की वजह से हमने इसको जल्दी पढ़ा है। नेक्स्ट हमारे पास है अअमालहुम, अलिफ मद्दा है क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर है, उसके बाद फिर अलिफ मद्दा है हमारे पास अअमालकुम। उसके बाद हमारे पास है ऐदीहिम, या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद्दा है, खींचा है इसलिए। उसके बाद हमारे पास फिर बा हमारे पास कलकला आ गया तो किस तरह पढ़ेंगे यस्तबदिल, यस्तबदिल। नेक्स्ट हमारे पास और आखिरी यस्तफ्तिहून, वाव मद्दा है क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश आ गई इसलिए वाव मद्दा है, हम इसको खींच कर पढ़ा है इसलिए। एक बार फिर से पढ़ते हैं यस्तफ्तिहून। तो यह था हमारा आज का सबक जिसमें हमने सीखा कि हमने कलकला हरूफ को किस तरह पढ़ना है और किस तरह हमने इनकी पहचान करनी है। तो हमारे पास कलकला हरूफ 5 हैं, क़ाफ़ तौ बा जीम दाल, आपने इनको याद कर रखना है और इनको और मुस्तालिया को अलग-अलग याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ इस सबक में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर फिर भी किसी किस्म का मसला हो तो आप मुझसे
رابطہ کر سکتے ہیں میرے واٹس ایپ نمبر پہ یا کمنٹس میں، تو میں انشاءاللہ آپ کو رپلائی ضرور کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ہم اس کے بعد اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔